اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ مددگار، مشکل کشا، حاجت روا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مال کی قربانی ایسے حالات میں بھائی یہ کمال نہیں ہے کہ 1 لاکھ 10 لاکھ کی دولت ہے، کروڑوں کی دولت ہے اور آپ سقی صاحب سخاوت لٹا رہے۔ سخاوت اسے نہیں کہتے، سخاوت تو ہے کہ خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر اپنا آپ کو بھوکا رکھ کے کسی اور کی بھوک مٹا دینا، یہ حقیقی سخاوت ہے۔ اپنے آپ کو غربت میں رکھ کے کسی کی غربت کو ختم کر دینا، یہ حقیقی سخاوت ہے۔ اور یہ سخاوت اہل بیت کی شان شان، یہ اہل بیت کا تو رائے امتیاز ہے کہ خود بھوکے رہے، امت کو کھلاتے رہے۔ مگر چند جاہلوں نے کیا کیا، ان واقعات کی روشنی میں کہا دیکھو صاحب یہ تو مجبور تھے، بھوکے رہتے تھے، اگر ان کو اختیار ہوتا تو یہ خود کھانا کیوں نہیں طلب کر لیتے تھے، اگر انہیں اختیار ہوتا تو یہ بھوکے کیوں رہتے تھے۔ ہم نے کہا یہی تو تمہاری جہالت ہے کہ تم ان کے فلسفے کو نہیں سمجھے، ان کے مزاج کو نہیں سمجھے۔ ارے ان کا تو حال یہ ہے کہ مظہر ذات خدا بن گئے، مظہر ذات خدا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے، عمر ساری مشکل میں گزاری مگر ساری امت کے مشکل کشا بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری امت کے مشکل کشا بن گئے۔ یہ خود مشکلوں کو گوارا کیا لیکن اپنی جو ہے نبی کی امت کی مشکلوں کو دور کرتے رہے، یہ اصل سخاوت ہے۔ اور اس سخاوت کا انعام و اکرام کیا ملا؟ آئیے پھر اہل بیت، یہ تو ہمارا انعام ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں جنت میں، ان کے ساتھ جنت میں ہمارا مقام ہمیں مل جائے، یہ ہماری سعادت ہے۔ مگر جب انہوں نے آزمائشوں سے گزرا تو ان کا مقام کیا ہوا؟ ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، اس کو حضرت امام معین الدین کاشفی الواحد الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب معارج النبوت کے اندر نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے دوران آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مسجد میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ نے سلیمان کو بادشاہ نبی بنایا، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، دنیا کی تمام حکومت حضرت سلیمان کے اختیار میں دے دی۔ سلیمان کی اکلوتی ایک بیٹی تھی، جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا تو اللہ نے جو جو ان کو میسر دیا تھا سب اپنی بیٹی کو دیا، انہوں نے سب کو جہیز میں دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں، سلیمان نے ایک ایسا تخت دیا اپنی بیٹی کو جہیز میں جو سونے کا بندھا ہوا تھا، اور تخت کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا تھا جس کو کئی لوگ اٹھاتے تھے۔ وہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا، ہیرے اور جواہرات سے اس پہ نقاشی کی گئی تھی۔ پھر آقا نے فرمایا کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کو ایک تاج دیا جو ہیروں سے جڑا ہوا تھا۔ سلیمان نے اتنی دولت دی کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آقا حضرت سلیمان کا اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز میں جو کچھ ہے وہ دینے کا تذکرہ فرماتے رہے۔ حضرت علی سنتے رہے، گھر میں تشریف لائے۔ آنے کے بعد آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، اچانک ذہن میں خیال پیدا ہوا، بشری اعتبار سے خیال آ گیا، بشر تو تھے ہی، اور بشری اعتبار سے خیال یہ آیا کہ حضور نے آج سلیمان کی سخاوت کا ذکر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی نے بتایا کہ سلیمان نے اپنی بیٹی کے لیے سونے کے تخت دیے، موتیوں کے تاج دیے، ہیرے جواہرات کے انبار دے دیے۔ حضور تو سلیمان کے بھی آقا ہے، ہمارے نبی تو سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے، افضل و اعلیٰ ہے، ساری کائنات کے مالک تو رسول اللہ ہے۔ جب سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا تو حضور نے اپنی بیٹی کے لیے تو بہت کچھ دینا چاہیے تھا، مگر حضور نے کیا دیا؟ ایک مٹی کا جو ہے وہ ہنڈا، کھانا کھانے کے لیے مٹی کے 2 کوزے، ایک چٹائی سونے کے لیے، 2 ایسے تکیے جس میں کھجوروں کی چھال بھری گئی تھی، فاطمہ کو ایک چادر ایسی تھی جہیز میں جس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، 2 کنگن تھے صرف ہاتھی دانت کے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کم دیا جہیز میں کہ جو ایک عام مسکین بھی اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ ذہن میں خیال آیا، پھر آپ نے لاہور پڑھا، اس خیال کو جھٹکا، اور اسی خیال کے اسی انداز میں آپ دیوار سے ٹیک لگاتے لگاتے آپ کی نیند لگ گئی، آنکھ لگی اور آپ سو گئے۔ تو خواب دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، اور مولا کائنات جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ سیر فرماتے فرماتے ایک محل کے قریب سے جب پہنچے تو محل کے صدر دروازے پہ لکھا تھا قصر بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی شہزادی کا محل ہے۔
बड़ा खूबसूरत महल था, इतना हसीन महल कि पूरी जन्नत में वैसा खूबसूरत महल आपने कोई नहीं देखा। आपने देखा कहा अच्छा ये तो बिन्त रसूल का महल है, खातून जन्नत का महल है, यकीनन खातून जन्नत इस महल में तशरीफ फरमाऊंगी, चलो खातून जन्नत से मुलाकात किया जाए। आप अंदर दाखिल हुए, देखा तो बड़ी हसीन व जमील कनीज़ें नजर आई। आपने पूछा कि कनीज़ों बताओ कि तुम्हारी आका बिन्त रसूल नबी की शहजादी कहाँ है? कनीज़ों ने कहा कि अंदर आप इस सिमत में जाएं, वहां एक बड़ा खूबसूरत हसीन जमील बाग है, उस बाग में खातून जन्नत तशरीफ फरमा है। चनांचे हजरत अली इस मकाम पे पहुंचे। रास्ते में जैसे जैसे गुजरते जाते थे कनीजों से मुलाकात होती थी। हर आने वाली कनीज पहली कनीज से ज्यादा खूबसूरत होती थी। ये कनीजें क्या थी? दर हकीकत ये हूरें थी। हर हूर का हुस्न पहली हूर से ज्यादा होता था। हजरत अली मुताजिब आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि जब उस बाग में पहुंचे तो देखा शहजादी एक मिस्री पर एक तख्त पर, बड़ा सुनहरी सोने का तख्त है, नूर की किरणें फूटती हैं, खुशबू से मुअत्तर है वो पूरा बाग। उस पर आप आराम से तकिए पे लेटी हुई और कनीज खिदमत में जो है मशगूल है। हजरत अली करीब पहुंचे, खातून जन्नत ने जैसे देखा खुशी के साथ तख्त से उठी, हाथ पकड़ा, हजरत अली को बड़ी मोहब्बत के साथ अपने तख्त पर बिठा दिया और कहा मरहबा अबुल हसन, ऐ हसन के वालिद आपका आना मुबारक हो, बड़ा करम किया कि आप हमारे इस महल में तशरीफ लाए। कहा कि ए फातिमा, ए बिन्त रसूल, वाकई अल्लाह ने आपको जन्नत में बड़ी हसीन कनीज़ें अता फरमाई है, बड़ा खूबसूरत महल अता फरमाया है, बड़ी नेमतों से नवाजा है। हजरत फातिमा मुस्कुराती कहती है अबुल हसन अभी आपने देखा क्या है, अभी तो और कुछ देखना है। कहा आप कुछ मशरूब लेना चाहेंगे? मशरूब यानी पीने का शरबत वगैरह। तो आपने कहा हाँ पिलाओ से नसीब। आपने इशारा किया, एक कनीज गई, थोड़ी देर के बाद एक दूसरी कनीज को लाती और जो वो कनीज जब आई तो बड़े नाजो अंदाज से चलते हुए आ रही है। एक मशरूब और एक जन्नत का शरबत है उसके एक तश्त में रखा हुआ और हाथ से बड़ी नजाकत के साथ। उसका अंदाज इतना था कि जो किसी हूर का नहीं था, उसके अंदाज से नजाकत लताफत टपकती थी, शराफत टपकती थी और इतनी हसीन जमील थी कि जितनी हूरें हजरत अली ने जन्नत में देखी थी सबका हुस्न उसके हुस्न के सामने फीका था। बड़े नाज़ अंदाज में हजरत फातिमा के करीब आई, सलाम किया, हजरत अली को भी सलाम किया, खातून जन्नत को भी सलाम किया। उसके बाद खातून जन्नत हुक्म देती है कि अबुल हसन को शरबत पेश किया जाए, मशरूब पेश किया जाए। और उसने सुराई से शरबत को एक प्याले में उंडेला और बड़े नजाकत के साथ हजरत अली की तरफ बढ़ाया। हजरत अली देखते और मुस्कुराते रहे और उसके बाद आपने शरबत पिया, फिर आपकी अचानक नींद खुल गई। जब नींद खुली तो मौला कायनात फरमाते कसम खुदा की उस शरबत की मिठास मेरे मुंह में महसूस हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद खुली तो देखा सामने खातून जन्नत है और खड़ी भी मुस्कुरा रही है। हजरत फातिमा ने देखा कि अली ने आंखें खोली तो कहा अबुल हसन आपको हमारी कनीज कैसे लगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा तुम्हें उस ख्वाब के बारे में कैसे मालूम? कहा जो ख्वाब आप ख्वाब में जो मंजर देख रहे थे मैं बेदारी में देख रही थी। अबुल हसन उस कनीज के बारे में आप नहीं पूछेंगे? कहा हाँ बताएं उस कनीज के बारे में। कहा वो कनीज वही थी जो सुलेमान की शहजादी थी, अल्लाह ने मेरी कनीजी में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत का मकाम है कि जो नबियों की शहजादियां हैं, शहजादियां कौनैन की खिदमत में कनीजे के फराइज अंजाम देते हुए नजर आती है। तो अंदाजा लगाएं कि जब इन्होंने माल की कुर्बानी को पेश किया अल्लाह ने इनाम इकराम दिए। और सकावत तो वहां इंतहा हो जाती है जब ये वाक़ हमने पढ़ा सकावत का। खुदा की कसम कहा गया ना कि सकावत अहले बैत की शान है, अहले बैत का विरसा है, ये इनकी विरासत है जो सकावत के जरिए लोगों में आम करते हैं। मौला कायनात ग़ज़वा खैबर के अंदर तशरीफ लाए, खैबर का किला फतह किया और खैबर की जो आपको फतेह के वाक़यात तो उलमा बयान करते हैं। आपने सुना है कि दरवाजा उखाड़ लिया था, यहां तक कि आप लड़ते लड़ते बादशाह के उस खैबर के किले के उस कमरे तक पहुंचे जहां पर सोने चांदी और मालों के अंबार लगे हुए थे। हजरत अली ने क्योंकि वो इलाका वो चीज फतह की थी, वहां के सारे सिपाहियों को आपने तन्हा कत्ल किया और सारे माल पर फिर आपने कब्जा किया। अपने गुलाम कंबर को कहा कंबर ये सारा माल हमारा है, ऊँटों को लाओ, देखो ऊँटों का अस्तबल होगा और ऊँटों पे जितने ये शहरात के रुपयों के मालों के जो संदूक है सबको ऊँटों पे बार कर दो। कंबर ने ऊँटों पर बार किया। इतने